प्यारिਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ शुभ गुण वाले पुरुषां ਦੀ संगत एक घड़ी आदि घड़ी आदि हूँ ते आद भगतन सेती गोष्ठे जो कीनो सो लाभ। भाई गुरदास जी ने गुरमुख प्यारिओ एक गुरसिख की संगत नूं परमहंस का दर्जा दिता है। जे किते कोल बैठे सिख ने कोल बैठे जग्यासू ने भाई गुरदास जी नूं पुछण दी कोशिश की, क्योंकि मन विच एक शंका बन गया बई बड़ा ते हंस बहुत हुंदा है, क्योंकि हंस नूं बड़ा पवित्र मन्निया जाता है। फिर भाई गुरदास जी ने जदों परमहंस कह दिता सिख नूं ते कोल बैठा जिहड़ा जग्यासू है उहदे मन विच शंका पैदा हो गया। भाई साहब नूं कहण लग्या जे तुसी सिख नूं हंस आख दिता हुंदा ते मैं चुप कर जाना सी, पर तुसी हंस तो भी बड़ा दर्जा दिता, इहदा कारण की है? हुण जदों गल किसी सवाल ते खड़ी हो जाए तो जवाब देना जरूरी है। भाई गुरदास जी ने समझिया ये सिख दे मन विच शंका पैदा हो गया ते इन्हां दा शंका दूर करना है। कहण लगे सिख दे विच गुण बहुते है, सिख परमहंस है। वो कोल बैठा जिहड़ा जग्यासू भाई गुरदास जी दे कोल, जग्यासू का अर्थ हुंदा जिहड़ा जागण की इच्छा रखदा होवे। उस जग्यासू ने आखना कीता, कहण लगे गुण ते हंस विच भी बड़े है। हुण गुणां दी गल चली, भाई गुरदास जी कहंदे जिहड़ा गुरु दा सिख है ना वो हमेशा अपने सतगुरु के दर ते जांदा है, अपने गुरु का मालक का कदे दर नहीं छड्डदा। ये निशानी है उस सिख दी, उस प्यारे दी। कुछ हो जाए, दुख आ जाए, सुख आ जाए, जिंदगी च खुशी गमी चंगा माड़ा समा जिद्दां दा भी आ जाए, वो अपने मालक तो कदे मुख नहीं फेरेगा। ये सिख की निशानी है, गुरु का सिख होवे। वो कोल बैठा जग्यासू भाई गुरदास जी नूं कहण लग्या ये गुण हंस दे विच भी हैगा, मान सरोवर वो भी नहीं छड्डदा हैगा। जे सिख अपने गुरु का दर नहीं छड्डदा ते हंस जिहड़ा वो मान सरोवर नहीं छड्डदा। गुण ते दोनों दे इक्को ही है। टोभे छप्पड़ां ते तां हंस भी नहीं जाके बैठिया करदे, इक्को ही हो गए दोवां दे गुण ते मन का शंका फिर दूर ना होया। भाई गुरदास जी फिर दूसरी उदाहरण दिंदे है, कहंदे जिहड़ा सतगुरु का सिख है, गुरु के बचनां ते चलण वाला, वो सिख अपने सतगुरु के दर ते जाके ज्ञान रूपी हीरे मोतियां दे चोग चुगदा है। गुरमुख प्यारिओ दूसरी उदाहरण दी, एक सिख सतगुरु के दर ते जांदा है, हीरे मोतियां दा चोग ज्ञान रूपी शब्द रूपी सतगुरु दे, गुरु का शब्द हीरे मोतियां तो भी कीमती है। मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी, हीरे मोतियां जवाहरात तो भी कीमती है जे किते सिख सतगुरु के बचनां नूं सुन लग जाए। पर फर्क कित्थे है? क्षमा कर दिओ, बहुतियां दी मत बुद्ध उत्थे तक पहुँची नहीं। भाई गुरदास जी नूं भी इसे करके कहना पै गया, कहंदे जिहड़ा गुरु का सिख है वो अपने मालक दे दर ते जाके ज्ञान रूपी हीरे मोती चुगदा, वो डडियां मच्छियां नहीं चुगदा। जिवें जिहड़ा गुरमुख प्यारे बगला हुंदा है ना, वो किते चल जे ओदी सुरती बिरती डडियां मच्छियां कीड़े पतंगियां च ही रहिंदी है। हुण जिहड़ा जिहो जी मत दा मालक होवे, खिमा कर दिओ, कई बार ऐसे भी संगत विच पुरश आ जांदे आ जिहड़े सतगुरु के दर ते आके जिन्हां दा ध्यान गुरु के शब्द विच नहीं जुड़दा, उन्हां आसे पासे वेखी जाना हुंदा है। कौन आया कौन गया, कौन किदां दा बन के आया ते कौन किदां दा बन के आया, ध्यान कित्थे आसे पासे, कोई
ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਨਗੋਚ ਕੱਢਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵੱਲ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਚੋਗ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊ, ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਖੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਜਗਿਆਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਣ ਤੇ ਹੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਚੋਗ ਚੁਗਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਣ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਚੋਗ ਚੁਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਐਡੀ ਕੁ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਕੜ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਦੇ ਚੋਗ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਐਸੀ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਗੁਣ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਏਡੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਔਰ ਮਾੜੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਔਰ ਝੂਠ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਸਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਬਿਰਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਔਰ ਝੂਠ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਐਸੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸੱਚਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸੱਚਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੰਬੰਧੀ ਸੱਚੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਹੈ ਔਰ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਡੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਐਡੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਜਗਿਆਸੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਣ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਫਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਹੰਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਿਆ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮ ਹੰਸ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੰਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਬਹੁਤੇ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ, ਆ ਤੇਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਤੋਰਾਂਗਾ।
ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਹੰਸ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦਾ ਔਰ ਹੰਸ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ 'ਤੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦਾ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹੰਸ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਗੱਲ ਬਰੋਬਰ ਹੈ, ਗੁਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੰਸ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਹੰਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਿਤੇ ਬਗਲਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਬਗਲਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦਾ ਰਵੇ, ਬਗਲਾ ਬਗਲਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਹੰਸ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਕਦੇ ਹੰਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੋਟਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਏਡੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ।